Rabbin kim derslerin devam etamiz. Haminde biz sizin bilen aldağı derste isim Allah'ın isim sıfatları turunda büyük mühim kaidelerni öğrenip öttik. Şulayık bu isim sıfatlar meselesinde adaşkan türkümlerini, adaşkan itikatını anlatıp öttik. Haminde şağıştırу meselesini, üç türlü şağıştırу var dedik. Kim kaçan yine üç türlü şağıştırу tanısıyorduk mu? Kim aytala? Bişri al bilen kim ayta? Nişik? Nişik üç türlü şağıştırу qaysı bilen Allah'ını şağıştırga yarar, qaysı bilen şağıştırga yaramay. Kim ayta? Oturmayam da. Oturmayam da. Mında otur. Üç türlü şağıştırу isimlerini atıp öttik. Miyake tur приводить примеры. Üç türlü. Nişik aştıra? Teşbih, teşbih, teşbih. Teşbih, eş teşbih, eş teşbih. Biliyor Arabiye. طيب. Birinci ettik teşbih nerse? Teşbih. Emsile yani misal getirip Allah'ını şağıştırıp birinci ben Allah'ın mahlukları bilen şağıştırıp mahluklarını bilen tinglep şağıştırganda mesela eğer Allah'ın kulları var iken demek onun kulları kişinin kulları şekilde edip şağıştırıyor. Bunday şağıştırını Allah'a karata işlerine yaramı dedik. Tayyip. İkincisi ise teşbih-i şumul yani kışılgap alıp şağıştırıyor yani. Mesela ettik eğer de Allah'ın kulağı var iken demek Allah işteyken demek onun kulakları var. Onun kulakları var iken demek onun kulak barabanları var. Hem başkası. Bunday şağıştırıyor şöyle yaramı dedik. Üçüncü türlü şağıştırını saydık o bir evle. Yani bigrek de diyen bunday şağıştırını Allah'a karata kullanırga yaraydık. Tayyip. Bugünkü dersimiz Allahu Samad. Allahu Samad yani Allah subhanahu Kur'an'da etti Allahu Samad. Ninde ayet bu? Kul huvallahu ahad Allahu Samad. Ey kul Allahul bir ol. Yu anın dinleşi. Allahu Samad. Allah Samad'ın tercümesi Allah'ın hiç nersege, hiçbir mahlukka ihtiyacı yok. Yani o samadasta düşünün. O bir kişiye de bir mahlukta da muhtaç değil. O hiç nersege hem bir mahlukka onun ihtiyacı yok dedik. Biz sizinle birinci ayetini öttik. Hazır Allah'ın yardımıyla ikinci ayet ötüyoruz. Birinci ayet ne oldu? Kul huvallahu ahad. Yani Allahul bir dedik. Onun tengdeşi yok dedik. Allahul bir dedik. Onun rububiyede, uluhiyede, isim sıfatlarda. Bu hazır indi. Bugün ikinci ayet neresi? Allahu samad. Ne için Allah as-samad diye etti? Yani ikinci ayette. Ne için onun şu isimini atıp etti? Niçin Es-Selam mesela, Malik, Hakim diyen isimlerini atamadı? Niçin o hatta El-Hay, İsen, hem El-Qayyum, Mengele diyen isimlerini atamadı? Biz bir eytip öttik. Koy bir hadislerde El-Hay, İsen, hem El-Qayyum, Mengele diyen isimler Allah'ın en büyük isimleri deyip Amma da lakin Allah mınanak As-Samad diyenini atadı. Ne için? Galimler bizden aldan kilişler etkençe Allah tağın bir tapkır tevhidke kursatir için As-Samad diyen isimle etti. Evet, ol Allah bir diyen sözlerden son koydu. Ol Allah bir, hem ol bir kimde de bir nesne muhtaç değil. Bizden aldağlar anlatkança As-Samad ol eşik şulay ikinci bir anlatması ol eşki ağzalarsız. Şulak bütün anlatmalarda As-Samad özü tuğmagan hem tuğdırılmagan mananı getire. Şunun için ikinci ayette ol hiç kimni tuğdırmadı hem hiç kimni tuğdırılmadı. As-Samad'dan sonra kul huvallahu ahad Allah samad lem yelid ve lem yulad. Allah subhanahu teala bir kimni tuğdırmadı hem bir kimden özü degen tuğmadı. Köp ilahlara ibadet kılışların Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ını tasvirlap talep ettiği bu suranın indirine sebep buldu. Şula itip Allah şu suranı indirdi. Peygamberimizin siresinden okuyup biliriz. Bir vakit Mekke müşrikleri Peygamberimiz yanına gelip sorular. Kimsin ol Allah? Nindisin ol Allah?
Bizga Allohni tasvirlab ber deb keldilar. Shunda Alloh subhanahu va taolo shu surani indirdi. Ayt, qul huvallohu ahad. Allohul bir. Birdan bir. Yo'g'aning tengdoshi. Allohus samad. Ya'ni u bir kimda bir narsadan muhtoj tugul. Ehtiyoji yo'q uning. Lam yalid va lam yulad. U bir kimni tug'dirmadi ham bir kimdan tug'madi o'zi degan. Anladingizmi? Dayib, davom etamiz. Buyuk Alloh As-Samad ismin isga olganda G'aysa payg'ambarga, G'uzayraga, tabunuvchilarga, suratlarga, avliyalarga, o'lgan shayxlarga, tabunuvchilarga, kishilar qabula turgan shushi barliq maxluqlarning da ichki a'zolari bor ekani dalil keltirgan simon edi. Ular barisi tug'dirildi ham tug'dirdilar. Ichki a'zolari bo'lgani osharga ham ishirga tegish. Oshagan ishkan kishi o'z hajatini o'targa tegish. Hajatni o'tov yoki oshovda ishida muhtojlik bu maxluqlarning zaifligi ham kuchsizligini anglatadi. Shunga ko'ra masalan Nasaralar Allohning o'g'li bor dedilar. Kim u dedilar? Isa dedilar. Yahudilar Allohning o'g'li kim dedi? Uzayra deb aytdilar. Ya'ni Allohga o'g'illar tingladilar. Yo'q, Allohning o'g'li da yo'q, qizi da yo'q. Alloh bir kimni tug'dirmadi. O'zi da bir kimdan tug'madi. Ham biz endi shunga ko'ra Alloh bilan solishtiruvchilar aytadi, agar biz Alloh oshlana deb aytsak, demak uning yuragi bor, demak uning qoni bor. Sen qonni olib aytasan ana. Kim senga aytdi Allohning qoni bor deb? Kim senga aytdi Allohning yuragi bor deb? Kim senga aytdi Allohning quloq barabani bor deb? Biz buni bilmaymiz. Biz Allohni bilmaymiz. Nishiganing tani, nishiga tuzilgan biz uni bilmaymiz. Yo'q, Alloh shekilli. Biz uni bir narsani solishtirib olmaymiz. Chunki Allohga o'xshash bir narsa da yo'q. Anladingizmi? Bu bek muhim. Shulay qo'y bir bizga qadar bo'lgan bizning olimlarimiz As-Samad ismin sheklanmagan hakimlikka ega bo'lgan xo'ja deb anglatdilar. Angarda borisidan muhtoj deb anglatdilar. Shu anglatmaga tayanib biz bir aybarni tekshirib ochiqlarmiz. Alloh o'z maxluqlarini hech cheksiz shu ma'noga negizlanib borliqqa keltirdi. Qo'y bir olimlar aytgancha kishi shunday etib borliqqa keltirilganki, uning tirali ham onda bo'lgan bor narsada uni bir Allohga ibodat qilishga, ya'ni tavhidga andi. Shunga ko'ra kishi o'ylab qarasak, har olda biz buni o'qirmiz. Kishining o'zida bo'lgan narsa ham uning tirali narsa borisidan narsaga bir Allohga ibodat qilishga uni chaqira. Endi anga uning tirali bo'lgan narsalar anga Allohga ibodat qilishga chaqiruvchi oyatlar bo'lib turadi. Tayyib. Alloh subhanahu va taolo bizdan kishilarda 3 tabiiy tuyg'u bildirdi. Birinchisi, ya'ni har bir kishi bu tayyib. Davom etamiz. Alloh subhanahu va taolo bizda 3 tabiiy kishilarda 3 tabiiy tuyg'u bildirdi. Birinchisi xalsizlikda ham muhtojlikda o'zingdan kuchliroqqa murojaat etuv. Ya'ni men xalsiz bo'lgan vaqtda, ya'ni muhtoj bo'lgan chaqda menga xalsizligimda ham muhtojligimda yordam etarlik o'zimdan kuchliroq bo'lganni izlav. Ya'ni kishi og'ir vaqtda, muhtoj vaqtda o'zidan kuchliroqqa murojaat etadi. Shaymi? Tayyib. Ikkinchisi yaxshilikqa muhabbat ham ya'ni yaxshilikqa muhabbat, kishi yaxshilikni yaratadi. Ham nasharlikni ko'ra olmau. Yer sharida barliq kishilarda o'zlari uchun yaxshilikni yaratadilar, ham nasharlikni ko'ra olmaylar. Ya'ni nashar narsalarga nafrat bilan qaraylar. Tayyib. Uchinchi tuyg'u Alloh subhanahu va taolo haqliqqa aylanib qaytuv. Ya'ni nindida bo'lsa qonunga aylanib qaytuv. Bu kishida yaratilgan tabiiy tuyg'ular. Chunki yer sharida har bir salomat aqlga ega bo'lgan kishi qonunlarga bo'ysunmay yashay olmaydi. Ya'ni har bir kishi o'zin olarini kim yozuvina qaramasdan qonunlarga ham tartibga erib yasharga majbur etgan. Inshaalloh biz shu punktlarni har birisini sizga anglashilib bo'lsin uchun jintiklab o'rgatirmiz. Bu 3 tabiiy tuyg'ularni o'rganir oldindan shuni aytasim keladi avtor.
Аллаһ үз мәхлукларын шулай барлыкка китергәнки, алар үз Раббыларын әйләнә тирәдә булган нәрсәләрне күзәтеп, карап, танып беләләр. Әгәр теләсә кайсы күп илаһларга табынучы, теләсә кайсы Аллаһка ышанмаучы, ягъни тамыртаклар. Әгәр теләсә кайсы күп илаһларга табынучы, теләсә кайсы Аллаһка ышанмаучы насара, яһүди утырып уйлап караса, ул барлыкка китерүченең бары тик бер генә һәм бары тик ул гына гыйбадәткә лаеклы булучы илаһ икәненә төшенәчәк. Ягъни ул сиңа сораулар бирә башлаячак. Мин кем? Мин кайдан барлыкка килдем? Ни өчен? Ни өчен мин бу дөньяда яшим? Мин үлгәч нәрсә була? Һәм башкасы, һәм башкасы. Әйе, күп кеше яши, ләкин уйламый. Әгәр иртәгә, хәтта мәсәлән, бүген Аллаһка гыйбадәт кылмаучы кеше, иртәгә 30 яшьлек булсынмы, 40 яшьлек булсынмы, берәр шүлдә уянып китсә. Шүл. Тирә-ягында бер нәрсә юк. Хәтере юк. Бер нәрсә менә уянып китте, кичәге көнне бер нәрсә хәтерләмәй. Кем ул, нәрсә ул, каян, хәтта үзенең кеше икәнен дә белмәй. Менә шүлдә уянып китте, бетте. Тирәндә бер кеше юк. Аның иң беренче башына нинди уй киләчәк? Кем мин? Нәрсә мин? Мин каян барлыкка килдем? Кем мине монда китереп утыртты? Ни өчен? Нинди максат белән? Кая барам мин? Үлгәч, шуннан соң үлгәнне, берәр кешенең үлгәнен күрсә, бу үлгәч кеше кая бара? Нинди максат белән кеше яши? Нигә кеше яши, терелә, үлә һәм юкка чыга? Нигә минем бу йөрәгем тибә, мин бит аңа тип әйтмим, нигә ул эштә тибә бу йөрәгем? Нигә минем сын, кыяфәтем шундый? Нигә минем битем шундый? Нигә минем борыным, колакларым, күзләрем шундый? Кем мине шулай ясаган? Кем миңа шундый сурәт биргән? Кем мине шулай тасвирлаган? Кем мине барлыкка китергән? Шундый сорау бирер идеме? Әйе, бирер иде, әлбәттә. Ләкин кызганычка каршы бүген күпме кеше бүген яши җир шарында. Көн сайын тора, карый, кояшлар чыга. Хәтта шул шүлдәге кеше күкләргә карап уйланыр иде. Нигә бу кояш чыга? Нигә бу кояш бата? Каян килә бу йолдызлар? Ничек көн белән төн шулай алышына? Кем аларны алыштыра? Кем бу кояшны чыгара? Көн сайын бер вакытта чыга, бер вакытта бата. Һәр бер нәрсә үз урында. Кояш белән ай бәрелешми. Кояш бер көнне 1 сәгатькә иртәрәк чыгып, иртәгә 2 сәгатькә соңрак чыкмый, хәтта 1 минутка соңга калмый үз расписаниесеннан. Бүтән акылга ия булган кеше белә, аңлый. Бүгенге көндә идара итмичә бер нәрсә дә мөстәкыйль була алмый. Идара итүчесез бер нәрсә дә эшли дә, яши дә, хәтта бер бәләкәй генә йортта да әгәр идара итүче булмаса, бетте, бер нәрсә була алмаячак. Хаос булачак. Әллә хәтта бер машина, бәләкәй генә машина идара итмәсәң, кул белән булсынмы, руль белән, спутник белән булсынмы, ничек кенә идара итмәсәң, ул бара алмый. Барып бәрелә, яйын туктый, яйын бер нәрсә. Һәр бер нәрсә мөхтаҗ нәрсәгә? Идара итүчегә. Ничек инде син акыл иясе бүген яшисең, көн сайын баш өстеңдә кояш чыга, йолдызлар калкый, ай чыга, яңгырлар ява, кыш килә, көз килә. Ничек син акыл иясе шуны карап аңлый алмыйсың, бу нәрсәнең идара итүчесе бар дип. Бу бит аңлашыла. Шуңа күрә бүгенге көндә Аллаһка мин ышанмыйм, Аллаһ юк дип әйтүче кеше, я инде аны монда ике мәсьәлә. Я инде ул үзен алдый һәм безне алдай, чынлыкта ул ышана, менә алдагы җан. Я инде нәрсә? Аның зихене юк. Шундый элементарный нәрсәгә дәген уйланып төшенә алмагачтын. Баракаллаһу фикум. Тайып. Шушы сораулар барысы да аны Аллаһ бер һәм ул гына гыйбадәткә лаеклы зат икәнен аңлауга китерә. Шуңа күрә син бүген ярар, менә син мин дисең. Әйт миңа, ничә яшькә хәтле син яшисең? Синең ярар, синең балаларың ничә яшькә хәтле яшәячәк? Менә синең 4 балаң бар, шуның кайсы бәхетле, кайсы бәхетсез, кайсы ничә баласы? Әйт. Син аны мин дип йөрисең икән, белмисең. Син хәтта 1 минуттан, без хәтта 1 минуттан соң нәрсә буласын белмибез.
Һәм инде бу итне ашык димәк, без моны үзебез белмәгәч, димәк безне белән кем идара итә? Кемдер идара итә, һәм бу кем? Аллаһ идара итә. Шуңа күрә шуны аңлап инде, бу инде акылга сыя һәм аңлашыла. Димәк ул син белән идара иткәч, ул гына гыйбадәткә лаеклы. Ул гына гыйбадәткә лаеклы. Яра, син менә бер заводта эшлисең, бер фирмада эшлисең, анда бар директор, анда бар зам, бу заводның кагыйдәләре бар. Бу заводка килеп кергәннән соң кешеләр кемнең сүзен тыңларга тиешләр? Минем сүзнеме? Ниндидер урамдагы кешенең сүзен тыңларга тиешләрме? Заводның директоры куйган, заводның идарәчесе куйган сүзне кагыйдәләргә буйсынырга тиешләр. Шулаймы? Шулаймы? Соң инде синең тәнең белән, синең гомерең белән кемдер идара итә икән, димәк син гыйбадәтне кемгә багышларга тиеш? Шул идара итүчегә. Чөнки ул синең гомереңне биргән, ул сине тудырган, сине бәхетлеме, бәхетсезме итүче. Һәм син аны сине үзенең янына кире әйләндереп кайтыручы, сиңа балалар бирүче, балаларның бәхетен бирүче. Һәм кайткач үз янына һәрбер сулышың өчен, һәрбер мизгелең өчен синнән сораучы, сораячак. Аңладыгызмы? Тәйиб. Әгәр берәрсе әнигә Раббылар икәү түгел, өчәү түгел, без бер генә Раббы дип. Бу дөньяда бар тик бер генә Аллаһ дибез. Кемдер сорый, әнигә Раббы икәү түгел? Әнигә Раббы икәү түгел дип сорасалар, нишләргә? Мәсәлән, кайберәүләр яктылык Раббысы, караңгылык Раббысы, игелек Раббысы, начарлык Раббысы бар дип әйтәләр. Кайбер шундый халыклар бар. Әгәр алар уйлап карасалар, табигый тойгыга туры килә торган җавап табырлар һәм Аллаһның бер икәнен аңларлар иде. Ни өчен? Чөнки аның табигый тойгысы моны раслый. Ул моны сизә һәм шушы тойгыдан, шушы инадудан аның җаны ләззәтләнә. Ни өчен? Чөнки бу адәм баласының фитри иманына салынган. Шуңа күрә нинди генә кеше әгәр Аллаһка гыйбадәт кыла икән, бер Аллаһка гына ышана башлый икән, аның җаны нәрсә? Ләззәт табачак. Аның фитрасы ләззәт, җаны ләззәт табачак. Ни өчен? Чөнки Аллаһ аны шулай яраткан. Хәтта Аллаһка ышанмаучылардан карап бата башласа, самолет төшә башласа, нәрсә? Кулларын күтәрә башлар күккә. Нигә күтәрә? Алар белмиләр бит аны. Чөнки аларның фитри иманнарында инде бу салынган. Һәм шуңа күрә кеше Аллаһка якынайган сайын аның җаны нәрсә? Ләззәтләнә. Аның җаны ләззәтләнә һәм ул рәхәтләнә башлый, бәхет тоя башлый. Ни өчен? Аллаһ теләгән, Аллаһ яраткан гамәлләрне үтәгән. Чөнки ул җан сизә, ничек кеше Аллаһ теләгән гамәлләрне үтәгән сайын аның җаны кемгә якыная? Аллаһка якыная. Аллаһка якыная. Шуңа күрә әллә мөшрикләр һәм күп илаһларга табынучылар үзләренең инануларында тыныч яшиләр дип уйлыйсызмы? Менә күп Аллаһка табынучылар. Яни Аллаһка ышанмаучылар, мин атеист дип, әллә алар бәхетле, йөрәкләрендә бәхет дип яшиләр дип уйлыйсызмы? Юк, чөнки табигый тойгылар, фитри иман моңа каршы. Шулай ук Аллаһ юк диючеләр дигән, ягъни ниндидер ризыкны яратмаган кеше аны ризыкны карынына тутырса, әллә ул үзен яхшы хис итәрме? Мәсәлән, кемдер бәрәңге яратмый ди. Күрә алмый. Һәм шуны ул ашап тутырса, ул аннан ләззәт табам бу ашаудан. Аның тәне ләззәт табамы? Сый, шифа табамы? Юк. Шуңа күрә син жанга иң файдалы ризык, иң тәмле ризык нәрсә ул? Аллаһка гыйбадәт кылу. Һәм син җаныңны нинди генә ялган идеялар белән, ялган инанулар белән тутырмасаң, Аллаһка ышанмау белән, күп илаһка табынулар белән, ниндидер философларның мәгънә сүзләре белән тутырсаң, тутырып, синең җаның нәрсә? Ләззәт табамый. Шуңа күрә кеше яши. Ни өчен кеше наркотикларга бара, аракысын эчә, тегендә бара, зина кыла? Ни өчен? Һаман нидер эзли? Ни өчен? Ни өчен? Чөнки ул җаны яратмаган ризык белән тутыра. Җаны моны тыгып карый, тегесен тыгып карый җанына, ләкин җаны һаман нәрсә? Туенмый, нидер сырый, аңлыйсызмы? Туенмый, нидер сырый.
Шулай кешедә ул билгеле булган табигый тойгыда фитри иманда барлыкка китерелгән. Һәм әгәр ул үзенең баш миенә фитри иманга каршы булган икенче бер инануны кертсә, ул үзен тыныч хис итмәячәк. Шуңа күрә кеше нинди генә байлыкка, дөнья нимәтләренә ия булмасын, әгәр ул йөрәген бер Аллаһка гыйбадәт кылудан, ислам диненнән мәхрүм итә икән, бу нимәтләрнең ләззәтен тоймаячак. Аның йөрәге аш, бәхетсез булачак. Шуңа күрә ни өчен бүген байлар әллә кайларга барып йөзәр мең акчалар түләп ниндер ризык кауып карыйсылар килә. Ни өчен? Ни өчен? Чөнки һаман йөрәкләрендә булган тишекне тутырмакчы, капламакчы булар, ләкин тутыра алмыйлар. Шуңа күрә безгә кадәр булган галимнәребез әйтте, әгәр патшалар мөселманның йөрәгендә нинди ләззәт кичергәнен белсәләр, шуны бер мизгелгә генә тыеп карасалар, килеп кылычлар белән ярып шушы мөселманның шушы ләззәтне алырга теләрләр иде үзләренә. Бүтән байлыкларын бирсәләрдән, чөнки хәтта патша булып та, шуның кадәр дөнья белән идарә итә алар, бу җаннарына ләззәт таба алмыйлар. Шейх Сулейман Ар-Рухили хафизахуллах, Аллаһ аны сакласын, әйтте бер дәрестә, әйтте, җир шарында диде, иң хәерче бер Аллаһка табынучы, ягъни иң аз малы булган Аллаһка табынучы, бер Аллаһка гыйбадәт кылучы, иң бай кеше диде. Җир шарында менә бер Аллаһка гыйбадәт кылучы, мәсәлән, ярап бүтәнчә әйтәбез. Җир шарында иң фәкыйрь кеше бар икән, ләкин ул бер Аллаһка гына гыйбадәт кыла. Бу җир шарында иң бай кеше дә Шейх Сулейман Ар-Рухили. Һәм шулай киресенчә, нинди генә бай кеше булмасын, әгәр ул Аллаһка гыйбадәт кылмый икән, бер Аллаһка гына гыйбадәт кылмый икән, бу иң хәерче кеше диде. Бу иң хәерче кеше диде. Һәм бу әлбәттә иң хәерче кеше диде. Әгәр ул бер Аллаһка гыйбадәт, нинди генә байлык булмасын, әгәр ул Аллаһка гыйбадәт кылмый икән, ул иң хәерче кеше. Тайып. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә аятларның күбесендә моның турында алар кысынкылыкта һәм авырлыкта яшәгәннәрен хәбәр итә. Кемнәр алар? Аллаһка гыйбадәт кылмаучылар. Мөшрикләр. Ягъни күп Аллаһка гыйбадәт кылучылар. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Ва ман аграда ан зикри фа инна лаху мағишата данка." Беләсең бу аятны? Нинди сүрә? Ла. Ничек? Нинди сүрә? Юк. Кемдә Аллаһ Раббыбыз әйтә, кем минем зикр итүдән читләшә икән? Кемдә кем мине зикр итүдән читләшә икән ди Раббыбыз әйтә. Ягъни мине санламаса, аңа кысынкы тормыш булыр. Аңа кысынкы тормыш булыр ди Раббыбыз, әгәр ул Аллаһка гыйбадәт кылмый икән. Бу Аллаһның сүзләре. Әйдәгез Аллаһ барлыгын бөтенләй ышанмаганнарга карыйк. Коммунистлар һәм атеистлар, я марксистлар, слар, башкалар, әгәр алар чын барлыкта утырып уйлап карасалар, Аллаһ бар. Ул бер һәм гыйбадәткә лаек икәнен төшенәләр. Әгәр сез ничек дип сорасагыз, мин сезгә Фиргаун мисалын китерермен, дип автор әйтә. Фиргаун Аллаһның барлыгын кире кагучы гына түгел, ул үзен мин Аллаһ, мин Раббы дип исемләүче иде. Аның барлыкка китерүче һәм аның йөрәгендә ни барлыгын белүче Аллаһ аның турында булай әйтте. Фиргаун турында. Джахаду биха вастайқан, ничек? Вастайқанатха анфусукум зулма ва гулува. Нинди аят бу? Алар гаделлексез һәм тәкәбберлек белән мөгъҗизаларны кире кактылар. Аларның дөрестлегенә ышанган булсалар да. Ан-Намл сурәсе 14-нче аят. Шуңа күрә Аллаһ Фиргаунга нинди генә аятлар җибәрмәде. Беренчесе кем булды? Муса галәйһиссәлам. Муса галәйһиссәлам таягын ташлап, таягы еланга әйләнә иде. Муса галәйһиссәлам кулын чыгарып, кулы оппак булып ялтырап тора иде. Шуннан соң кулын кире кертә, юкка чыга иде. Аллаһ субханәһу ва тааля канлы елгалар агызды. Бүтән уяп карыйсызмы? Елга кан белән тулып акты, кып-кызыл булып. Аллаһ субханәһу ва тааля бакалар җибәрде. Бүтән җирне бакалар тутырдылар. Аллаһ субханәһу
Sarançalar җибәрде. Һәм башка аятлар, мөгъҗизалар җибәрде, корылык җибәрде. Ләкин Фиргавун нәрсә? Ышанмады. Ышанмады ни өчен? Ышанмау өченме? Тәкәбберлеге өчен. Үзенең хакимлеген югалтудан куркып Аллаһка ышанмады, тәкәбберлек белдерде. Ягъни Фиргавун һәм аның белән булганнар Муса, Аллаһның аңа сәламе булсын, килгән аятларны кире какты. Ләкин 100% Мусаның хаклыгына һәм ул хаклыкта булуына ышанган иде Фиргавун. Ни өчен? Чөнки аны Аллаһ шушы Мусаның дөреслектә булганын раслаучы хис белән барлыкка китерде. Шуңа да карамаса, ни өчен алар кире кактылар? Әйткәнчә нәрсә? Тәкәбберлекләре һәм бөекләнүләре сәбәпле. Күп кеше сорау бирә. Сез бу нәрсәне диндә юк дип әйтәсез. Шуңа күрә, мәсәлән, Фиргавун белдеме хаклыкны? Белдеме? Белде, ләкин кире какты. Дөресме? Ни өчен? Тәкәбберлек өчен. Күп кеше сорау бүген җибәрә. Менә сез бу диндә, менә бу гамәлне диндә юк дип әйтәсез. Менә дәресләр яздырасыз, хәдисләр укыйсыз. Ничек инде юк? Менә безнең мәчетебездә мулла, имам булып эшли, бу гамәлне безгә куша. Әллә ул белмиме дип әйтә? Әгәр дә ничек инде бу имам белмәсен дип әйтә? Юк. Бәлки белмидер, ләкин күп очракта белә, ләкин нәрсә? Белә, ләкин хаклыкны әйтми. Белә мондый хадисның юк икәнен. Белә бу хадисның ялган икәнен. Белә динебездә мондый гамәлнең юк икәнен. Белә динебездә бу гамәлне эшләмәсәң яхшырак икән, ләкин нәрсә? Хаклыкны кабул итми. Моның сәбәбе күп булырга мөмкин. Тәкәбберлек аркасында. Ягъни инде курку аркасында кемдер аңа шулай эшләргә кушкан. Я инде эшен югалту аркасында, мал аркасында, һәм башкасы сәбәпләр булырга мөмкин. Шуңа күрә, әгәр кеше бүген ниндидер нәрсәне әйтә икән, монда күп сәбәпләр булырга мөмкин. Белмәү, тәкәбберлек, саранлык, һәм башкасы, курку, һәм башкасы. Фиргавун да белде, ләкин нәрсә? Хаклыкны кабул итмәде. Тайып. Хәтта шуның өчен безнең динебез Аллаһ бездән яраткан барлык табигый тойгыларга, фитри иманга туры килгән ислам дине ул. Һәм телибезме без, теләмибезме, без моны раслыйбыз. Чөнки Аллаһ безне шулай яраткан, һәм без моннан кашып китә алмыйбыз. Хәтта ислам динендә булып берәр адашкан төркемгә, мәсәлән, без әйтәбез бит, мөшрикләр, Аллаһка күп илаһларга гыйбадәт кылучылар, алар бу дөньяда йөрәкләренә ләззәт таба алмыйлар. Кысынкы тормышта яшиләр, күп генә байлыклары булса да. Хәтта мөселманнарда. Әгәр мөселман туры юлдан, пәйгамбәрбез юлдан бармый икән, берәр адашкан төркемгәлегә икән, ул диндә ләззәт тоймаячак. Ниндидер борчу, ниндидер кысынкы тоячак. Бар диндә булып, туры юлдан, Аллаһ әмер иткән пәйгамбәрбез юлыннан барган, сахабалар юлыннан барган кеше генә дөньяда шушы диндә нәрсә? Ләззәт табачак. Ягъни Аллаһу Самад ул без әйткәнчә аңарда патшада шикләнмәгән хакимлек иясенә мөхтаҗ булган килеш барлыкка китерде Аллаһ. Барыбызга да Коръәннән һәм пәйгамбәребезнең сөннәтеннән билгеле, кеше исламга кирип Коръән укый башласа, анда тынычлык һәм шифа таба. Чөнки Аллаһ Раббыбыз әйтте: "Кул хува лиллазина аману худан ва шифа". Әйтти, ул иман китергәннәргә дөрес кулланма. Нәрсә ул дөрес кулланма? Коръән һәм шифадыр. Фуссилат сурәсе 44-нче аят. Ничек? Кеше Коръән укыган вакытта ул аңарда кулланма, туры юл һәм шифа таба. Ягъни Коръәндә йөрәген тынычландырган барлык нәрсәләр таба. Һәм шушы сәбәпле тынычлана. Аллаһ әйтте: "Әлә бизикриллаһи татмаинна кулуб". Шундыктан Аллаһны зикр итү белән йөрәкләр тынычланмыймы? Ягъни йөрәкләр тынычлана. Шуңа күрә Коръән укып кеше йөрәгенә шулай ук ләззәт таба. Һәм шифа, Аллаһ Субханаһу Коръәнне шифа диде. Шифаның йөрәге өчен, җаны өчен һәм аның тәне, бәдәне өчен. Ләкин нинди Коръән уку турында сүз бара монда? Бары тик аңламыйча
Arap sözlerini okuyup, ayetlerini okupma. Yok. Kur'an'ın mağnasına düşünüp, onun durda uylanıp, efela yetedebberunel Kur'an diye Allah subhanahu wa ta'ala. Elle Allah Kur'an turda uylanmıyorlar mı diye. Şuna göre Kur'an'ı anlap, mağnasına düşünüp, uylanıp, fikirlep, onun amelge aşırgandan da kişi bu Kur'an'dan nerse lezzet taba. Lezzet taba hem şu Kur'an ayetleri onun için nerse bulaşacak. Onun için şifa bulaşacak. Onun için şifa bulaşacak. Şınlıkta Allah bu ayetini yani Allah subhanahu wa ta'ala aytti. Şınlıkta Allah'ını zikir itu bilen yürekler tınışlana dedi. Bu ayette nindi zikir itu turunda söz var. Көп kişiler tesbih alıp Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah deyip aytıp yürekleri tınışlanır deyip uydular. Yok bu gına tugil. Elbette bu ayette kelgen zikir iki türlü bula. Ayette kelgen zikir iki türlü bula. Birincisi zikir ol til bilen Allah'ını iske al. Mesela Subhanallah, La ilahe illallah hem başkası Allah turuna silah. Elbette bu vakitte onun yüreği de katnaşa. Yani ol ayte hem uyli. Şu an kadar biz көп kişiler aytamiz. Mesela sen duanı yatlaganda, көп kişi duanı yatlay, mesela bizim Tatar halkıda duanı yatlay, Arapça yatlay lakin ma'nasını anlamay. Ma'nasını anlamay. Şuna göre sen onu Arapça ma'nasını anlamışa aytığına qaraganda o'z tiling bilan anlab aytığın hayırlırak bu duanı. Bu duanı. Anladınız mı? Tamam takar. Arapça ma'nasını anlamışa aytığına qaraganda o'z tiling bilan ma'nasını anlab aytığın hayırlırak. Anladınız mı? Eğin Arap dilinde aytıp anlap aytsan, mesela tağında yaxşırak nurun gala nur üstüne nur. Barakallahu fikum. Çünkü sen dua bilen deşkende, yakında Allah'ın iske alganda senin yüreğin bunda katlaşırga tiyiş. Sen duanda mesela şuluk umra kılganda göresin, kişiler yeriler, haminde aldan imam kışkırıp bara Arap dilinde mesela Rabbena ortağlar Rabbena atina fid dunya kışkırıp baralar. Lakin orta kişi bir nesi de anlamı nerse etkenlerin. Indi Arap dillerin qatla baralar. Elle bu dua alırga fayda ketirecek mi? Onların yürekleri anda katlaşmayı. Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina gazabennar. Şu duanı eğer de anlap aytsa, ey Rabbim, mina bu dünyada yaxşı turmuş bir, hem ahirette mina yaxşı turmuş bir, hem meni ottan sakla deyip yüreği bilen yılı şul duan aytsa, bu duan elbette kübrek fayda ketirir idi. Tesir eder idi. Şulay mı? Şuna göre zikir etkende, şulay nerse Allah'ın iske alganda kişi Subhanallah, mesela meşten koyarsın, kişiler namaz otura, sıp otura. Neyini zikir etti? Koyamda yürek katlaşsın. Subhanallah. Allah barnesinde pak. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Ekber. Allah barnesinde büyük. Elhamdülillah. Ey Rabbim şu nimetlerin için elhamdülillah. Elhamdülillah. Neşlaytır zikir etse, şundi zikir sana kişiye fayda getirecek. Anladınız mı? İkinci tür zikir itu tezekkur diye atala. Kişi Allah'ını yüreği bilen iske ala, yani mesela bir kişinin müdir şakradı. Yani kişi gül Allah'ını isinde tutar. Allah gül yüreğinde. Hem bunday kişiye nigine bulmasın ona zarar getirmeyecek. Onun köngülü gül tanış bulaşacak. Misal getiremiz. Eytik bir kişinin müdiri şakra. Ben arkadaşlar müdür şakra. Hamana işte işler aytılar. Sina müdür bir katı aşılı değil. Hazır simen nerseler işleyecek. Bir Yavuz müdür. Bu kişi bile onun Allah'ta yüreğinde Allah. Eyte Allah bitinde şu yer şarın barlığa getirgen şey 50 bin yıllık yazıp kan kim nerse işleyecek, koya baracak, nerse anımla bulaşacak. Şuna göre eğer Allah dilese bu kişi mina zarar getir alacak. Eğer Allah dilemese o mina nerse ne kadar tırışsa da mina naşarlık kıla almayacak. Şu yüreğin nerse Allah. Bu kişi bir kaşan bırçılmayacak. Bu kişi bir kaşan bırçılmayacak. Şuna göre ikinci misal mesela kişi nindigine amel işlemesin onun yüreğinde gelirse Allah. Bunu Allah yaratama. Bu sözlerini Allah yaratama. Allah bu sözlerini Allah yaratmıyor mu? Bu kişinin yüreğinde nerse gel Allah. Ne şimdi Allah'ın iskat alı ona fayda getirecek. Allah ne şulay kılganda nerse bulaşacak şu ayetke olturu gelecek. Şınlıkta Allah'ını zikir itu bilen yürekler tanışlana. Şınlıkta Allah'ını zikir itu bilen yürekler tanışlana.
Шуның өчен иман китерүчеләр бер Аллаһка гына гыйбадәт кылучылар бөек. Бер Аллаһка гына гыйбадәт кылса, алар нәрсә? Алар бөеклектә. Алар югарыда. Мөшрикләр һәм күп илаһларга табынучылар түбәнсетелгән. Алар түбәнлектә. Ни өчен? Шейх Усаймин әйтә, субханаллах, Шейх Усаймин әйтә, Аллаһка гыйбадәт кылмаучы ди, хайваннан да нәрсә? Хайваннан да түбән ди. Хайваннан да түбән, чөнки хәтта кошлар да нәрсә? Аллаһны зикр итә. Хәтта балыклар да Аллаһны зикр итәләр. Шуңа күрә кеше, мәсәлән, кеше тора, ашый, йоклый, ничек булар размножается? Үрчи, кире йоклый, үлә. Син хайван, мондый кеше җәннәттән нәрсә белән аерыла? Хәтта җәннәтләр Аллаһны искә ала, бу Аллаһны искә алмый. Аңлыйсызмы? Шуңа күрә мөшрикләр, Аллаһка иман китермәүчеләр түбәнлектә ди, шейх әйтә. Чөнки иман китерүчеләр чөнки ни өчен? Чөнки иман китерүчеләр дугага җавап бирүче бар нәрсәгә дә кодрәтле Аллаһка гына мөрәҗәгать итәләр. Алар Аллаһка гына таяналар һәм үлгәч тә аны күрәчәкләр. Шуның өчен алар бөек. Аллаһка ышанмаучылар үзләре шикелле зәгыйф. Бер нинди файда да зыян да китерә алмаучы мәхлукларга таянып, бу дөньяда да ахирәттә дә Аллаһның рәхмәтеннән мәхрүм калалар. Әле алар таяна торган мәхлук үлгәч, аларның таянырлык кешеләр дә калмый. Шуңа күрә гаҗәпләнәсең. Ярар инде берәр тере кешеләргә табынсалар инде, ярар теге. Үлгән кешеләргә, чиреп беткән кабердә үлгән кешегә барып дуга сорыйлар. Кая синең акылың? Кая синең акылың? Ниндер чиреп беткән җиргә барып сорыйлар. Ярар инде бар шундый илләр сыерларга табыналар. Җәнникләргә табыналар. Ниндер сурәт ясап куеп, шул сурәткә барып җылы-җылы шуннан дуга сорыйлар. Ну шул сурәтне алып пычракка ташасаң бит шуннан үзендә күтәрә алмый. Кая синең башың? Шуңа күрә Ибраһим галәйһиссәлам пытларны җимереп бетергәчтен бер пытны калдырып, аңа чүкешне куеп калдырды. Кешеләр килгәч сорадылар: "Эй Ибраһим диләр, син бу пытларны җимердеңме?" дип. Ибраһим аларны уйлатырга теләде. Әйтте: "Юк" диде. "Әнә теге пыт барысына җибәрде" диде. Шунда алар әйттеләр: "Ничек инде ул җимерсен ди, ул бит йөри алмый" дип әйттеләр. Бу кешеләр Ибраһим галәйһиссәлам әйтте: "Сон мин дә бит сезгә шуны әйтәм" дип. Алар йөри дә алмыйлар, сөйләшә дә алмыйлар. Хәтта сез аларга әйтсәгез дә, алар сезгә җавап та бирә алмыйлар. Сез алардан барып сорыйсыз. Кая синең акылың? Кая син уйламыйсыңмы ни? Барып ниндидер өстәлеңә ниндидер таш бака куеп шуңа өметләнәсең. Ишек төбенә ниндидер элеп куеп шуңа өметләнәсең. Басуга чыгып теге шәнечкеле агачны җыеп кайтасың, шуны бәйләп куеп, шуңа өметләнәсең. Синең башың каясың? Балаңның башына мондый бәләкәй генә агач сындырып куясың, шуңа өметләнәсең. Монда Мәккә килеп тегендә яңа бер кая Турцияга барып, теге күзләрне ниндидер подвалда ниндидер алкаш ясаган наркоман, Аллаһка ышанмаучы берәр кеше ясаган күзләрне алып кайтып эләсенә, шуңа ышанасың. Кая синең башың? Шуң инде дугага җавап бирүче, бар нәрсәгә кодрәтле, шушы дөнья белән синең белән идарә итүче Аллаһка турыдан-туры сорап, аннан җавап алу дөресрәк булмыймы ни? Нәрсә сорайсың кызым? Нет. Тайып, Аллаһ барлыгын инкар итүче кеше үз-үзен алдалый. Ул бит алай түгел икәнен белеп тора. Ул үзе сине Аллаһ юклыгында ышандырасы килсә дә, аның фитри иманы моңа каршы тора. Һәм әгәр Аллаһтан башка тагын илаһлар бар дип әйтсә, Аллаһ андыйларга бер генә аят китереп җавап бирә һәм акыллы булган кеше шул чак аңлап әйтер иде. Тайып, әз генә калды, яме? Сабыр итегез. Аллаһ Раббыбыз әйтте, Аллаһ үзенә ир бала алмады. Һәм аның белән бер рәттән бүтән илаһ та юк. Әгәр тагын бер Аллаһ булса, һәрберсе үзе барлыкка китергәнне алып китәр иде, һәм берсе икенчесеннән өстен булыр иде. Аллаһ аңа яккан яладан пак. Шуңа күрә
Allah subhanahu taala Qur'onda oyat keltiradi biz o'ylansınlar uchun. Agar ko'p ilohlar bo'lsa, kimdir aytadi, mana bu Allohni masalan yerning bu ish bilan bunday Alloh idora aytadi deb, bunda Zevs idora aytadi, bunda tigisi idora aytadi deb, hatto bir предприятияны, bir nindir предприятияны bir necha idorachisi bo'lsa, ular ko'pdir vaqtda narsa talashashaqlar. Mallarını bo'lashaqlar, sug'ishashaqlar, shulaymi? Shunga ko'ra, ya'ni ikki Alloh bor deb ko'z oldina keltirsangiz, birsi tiginda tun bo'luvini tilar edi. Ikkinchisi aytar, yo'q, anda tun bo'luvini tilamayman. Birsi Amerikada yomg'ir yog'uvini tilar edi, birsi tilamas edi. Ikkinchisi kirisincha tilamas edi. Birsi biror bola tug'anini tilar edi, ikkinchisi tilamas edi. Ham Alloh bahaslasha boshlarlar, ham har birisi o'z borliqqa keltirganini olib ketar. Shundan so'ng ular orasida sug'ish boshlanir edi. Mında indi tugul aqlga ega bo'lgan kishi shulchaq bir Alloh qana jingar deb aytar edi. Shulaymi? Kim jingar so'ng munda? Kim eng kishisi? Albatta kim? Allah ham ul biraguna. Shuning uchun biz g'olimlarning Robbisi bo'lgan Allohga barliq maqtovlar deb aytamiz. G'olimlar so'zni Allohdan boshqa borda kira. Ul g'olimlarning Robbisi, ya'ni agar tuzan bir to'yxatli aqli bo'lgan kishi bu oyatni eshitib aytir, Allohdan boshqa butun iloh bo'lishi mumkin tugul. Borliqqa keltirishi bortik bir Allohgina. Bortik Allohgina. Shunga ko'ra hatta shu bugungi kunda biz maktablarda o'rgangan qo'yadir g'alamda shartlov borliqqa kelganda shu shartlovdan so'ng shu yer shari borliqqa kelgan deb, shu atmosferalar borliqqa kelgandir. Nodon fikr. Nechik shunga ishonib bo'la? Mana biz buni ko'ramiz, ana kun sayin shartli, tiginda shartli, munda shartli. Alla bir shartlovdan so'ng narsa bo'la? Bo'lgan narsalar jimirlar. Nudavoy jibar birar jimirgan yurtni shart atib qara, shundan so'ng shart atgandan so'ng yurt borliqqa kelashakmi? Yo'q bitindi. Agar men sen buni silasam, mana men shunda bir raketa jibarim degan, shunda tuzanni shart atında, shundan so'ng Burj Khalifa borliqqa keldi deb. Sen jular deb aytashak. Zvonitib больницаga chaqirashaq seni. Shulaymi? Endi sen shunga o'ylanasan, shunga nindir shartlov borliqqa kelgan, shu g'alamlar, shu yomg'irlar, shu quyoshlar, shu yulduzlar, shu yerlar borliqqa kelgan deb. Nechik sen shunga ishonasan? Nechik sen shunga ishonasan? Har bir kishi ko'p ilohlarga tobinishi bo'lsinmi? Ya'ni har bir kishi ko'p ilohlarga tobinishi bo'lsinmi? Ateist bo'lsinmi? Aytganimcha u o'ylanirga tegish, lekin mana shunda endi eng ko'p problema kishilar narsa? Kishilar o'ylanmay. Ko'p problema narsa? Kishilar o'ylanmay. Aytganimcha hayvon shekli yiqliy, oshiy, urshi, yiqliy. Oshiy, urshi, yiqliy, oshiy. Bitti. O'ylanmay. Mangilik turmushi turida o'ylanmay. Tayyib. Niçin ular o'ylanmaylar? Barliq problema ularning unutuvi orqasida. Ular o'ylanirga unutalar. Alloh aytgancha Allohni unutganlarga teng bo'lmagiz. Ularni o'zlarini unutirga majbur etdi. Al-Hashr surasi. Ham endi shu darsni tamomlab, ya'ni ular bu dunyoning lazzatlarini shumdilar. Ular o'zlari qila turgan shirkka botdilar. Ham ularning o'ylanirga vaqtlari yo'q. Nersada borliqqa kelganlarin, nersada borliqqa ketirilganlari turunda o'ylanirga vaqtlari yo'q. Shunga ko'ra kishi tura, oshi, shoba bu dunyo lazzatlarini shumgan. Aytirsin ul mangilik yashay. Aytirsin ul mangilik yashay. Hali kishi uning bir tug'ani shu dunyodan ketib bordi, yosh kelish. Balasi ketib bordi, u hamon o'ylanmay. Hatto bor shunday oilalar butun balasi o'lib bitgan. Avul hamon Allohga ibodat qilmay. Avul hamon Allohga ibodat qilmay. Aytirsin ul mangilik yashay. Aytirsin uning g'il shunday salomatligi bo'lacaq. Aytirsin uning shunday zihni bo'lacaq. Sen bugun shabosin, zihning bor, kuch quvvating bor. Shu dunyoga, shu dunyo molina borliq energiyangga, borliq kuchingga to'yasan. Ertaga bit, hatto Alloh yuragingni ochsa, bu zihning bo'lurmi deb o'ylaysanmi? Balki bu zihning bo'lmasa, shu Qur'on oyatlarini ko'pmi kishi bugun islomga kelib, shu dinlarni o'rganasi keladi, Qur'on oyatlarini yodlaysi keladi, g'arab tilini o'rganasi keladi, lekin narsa zihni yo'q. Yoshligida ortda qolgan, kuch quvvati ortda qolgan, xatiri endi bitgan. Ko'pmi yodlarga tilasa narsa yodlay olmay. Yodlay olmay, shunga ko'ra ey odam balasi, har birimizni o'zimni sizni chaqiram narsaga bugun Alloh subhanahu va taolo tinchlik bergan, sog'lik salomatlik bergan.
Бар көчен нәрсәгә түгәргә кирәк? Нәрсәгә? Аллаһка якынайырга. Аллаһка якынайырга, ахирәткә. Бу дөнья бетәчәк. Бу дөнья юкка чыгачак. Хәтта бу дөньяда да Аллаһ бәхетеңне алса, кем кайтарып бирер? Шушы күзеңне алса, кем кайтарып бирер? Шушы балаңны алса, кем кайтарып бирер? Шушы балаңны күкрәңә алып, күкрәңә сыеп кышканда, Аллаһны уйла. Кем сиңа бу ләззәтне бирде? Шушы хатының белән бер ястыкка ятканда, аның белән бергә кочаклашканда, шушы рәхәтлекне тойганда, кем сиңа аны бирде? Шушы йортыңда яшәгәндә, шушы ризыкны ашыйсың. Күпме бүген бай кешеләр, миллион акчалар, хәтта шушы ризыкның тәмен тоймыйлар. Я инде теләгән ризыкларын ашый алмыйлар, аларның кул акчалары бар. Нинди теләгән ризыкны алырлар иде, ләкин нәрсә? Ашый алмыйлар. Аллаһ аларның бу ләззәтен алган. Ә без бүген субханаллах ипигә хәтта май ягып ашап шуның ләззәтен табабыз. Шуның белән рәхәтләнәбез. Бу моны бит Аллаһ бирүче. Шуңа күрә моның турында уйланырга кирәк. Моның турында фикерләргә кирәк. Һәм шуларны уйлый башлагач нәрсә? Инде адәм баласы әгәр дә акыллы булса, әгәр дә аның әз генә булса да акыллы булса, ул башын шунда ук сәҗдәгә барып Аллаһка рәхмәтләр әйтеп, йылый Аллаһтан гафу сорар иде. Баракаллаху фикум. Субханакаллахумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Һәм инде шунда бүген тукталырбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.